Welcome students. 11th computer science 12th chapter Array and structure. So இதுக்கு முன்னாடி இந்த சாப்டர்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா structure introduction to structure அப்படிங்கற டைட்டில் பார்த்தோம். Then how to declare the structure, then how to initialize the structure, how to access the structure and value அப்படிங்கற பத்தி லாஸ்ட் வீடியோல நம்ம பார்த்தோம். So இந்த வீடியோல பார்த்தோம்னா referencing structure and element. So referencing structure element உடைய purpose என்னன்னு கேட்டா so how to access the structured elements, so how to initialize the structured elements அப்படிங்கற பத்தி இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். So once two object we are student of structure, a student of structure type are declared, there are Balu then Frank, there are two objects. There the member can be accessed directly. What are the operator cannot be overloaded? What are the operator cannot be overloaded? So one conditional operator, in this operator cannot be overloaded. So another one scope resolution operator. Scope resolution operator, in this operator cannot be overloaded. Third one membership operator. This membership operator so directly access the member functions is used, cannot be overloaded operator. So fourth one member pointer member of pointer operators, so directly access the value in memory. So memory la kodiya value directly access panna kudiyது. So fifth one size of, it is also cannot be overloaded. இந்த operator overload பண்ண முடியாது. Okay, so there are two object வந்து create பண்ணிருக்கேன். Student அப்படின ஒரு data type வச்சு Balu and Frank. So இது எதுக்கு சார் அப்படினா மெம்பரை டைரக்டா அக்சஸ் பண்ணதுக்கு. அதோட சின்டாக்ஸ்ல டாட்னு ஒரு ஆபரேட்டர் யூஸ் பண்ணோம். So okay, இதல பாருங்க. The syntax for that is using dot operator between the object name, the member name. For example, there are two objects, one object for Balu, so another one object for Frank. Balu dot roll number, Balu dot age, Balu dot weight. So one is the example. So another one example padana Frank dot roll number, Frank dot age, Frank dot weight. So directly and the member function access பண்றதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடியது the example. Okay, so it is reference structure element. Already syntax என்ன போட்டுருக்கேன், class அப்படின்றதுல struct 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 class name, so structure name அப்ப என்ன இருக்கும் student. Okay, open the curly braces, int roll number age then weight. So roll number age weight height. In this class completed, here there are two objects declared, Balu and Frank. In this object will be accessed directly the member functions, Balu dot roll number, Balu dot age, Balu dot width height. Another one same, another one object Frank dot roll number, Frank dot age, Frank dot the weight. In this declaration of variable also data members, data member also called known as attributes. Then so how to initialize on structure element, ஒரு structured elementக்கு எப்படி நம்ம முன்கூட்டியே தொடக்க மதிப்பு இருத்துவது. For example, நீ ஏதாவது ஒரு ஷாப்பிங் போறனா
பொருளை வாங்கிட்ட பிறகு பணம் பே பண்ணுறது, பொருளை வாங்கிட்ட பிறகு பே பண்ணுறது. ஸோ அது அதாவது என்னது டிக்ளரேஷன் மெத்தடு. பொருளை வாங்குறதுக்கு முன்னாடியே அமௌண்ட்டை பே பண்ணிட்டுனா அது இனிஷியலைஸ் மெத்தடு. ஸோ முன்கூட்டியே நான் அமௌண்ட்டை கொடுத்துட்றேன். ஸோ அது இனிஷியலைஸ் மெத்தடு. ஸோ இனிஷியலைசிங் ஸ்ட்ரக்சர் எலமெண்ட். The value can be assigned to structure element similar to assigning value to variable. ஒரு வேரியபிளுக்கு எப்படி அசைன் பண்ணுறோம்? இப்போ a equal to 100 அப்படின்னு சொல்லி முன்கூட்டி நம்ம கொடுத்துருக்கோம், வேல்யூவை அசைன் பண்ணிடுறோம். அப்போ a equal to 100. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி ப்ளூ டாட், ஸோ பாலு டாட் ரோல் நம்பர் ஈக்குவல் டு ரோல் நம்பர். ஸோ அதனுடைய ரோல் நம்பர் என்ன? 702016. ஸோ அனதர் ஒன் பாலு டாட் ஏஜ் இஸ், அவனுடைய ஏஜ் என்ன? 18. ஸோ அவனோட வெயிட் என்ன? 48.5. ஸோ இன் திஸ் டிக்ளரேஷன், ஸோ initialization of structure element. Then also the value can be assigned, so directly similar to assign the variable to array. ஒரே அரேக்குள்ளே எப்படி வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணுறது? பாலு ஈக்குவல் டு ரோல் நம்பர், ஏஜ், வெயிட். It is initialization of structure element. So another one, structure assignment. So what does it mean by assignment? Equal is assignment. Left side of the value, right side of the variables. Store or assign the variable values equal assignment operator. The structure can be assigned directly inserted, assigning the value to element of individually. அப்போ ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு வேல்யூவை டைரெக்டாகவே அசைன் பண்ணி வைக்க முடியும். அதுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் அசைன்மெண்ட் என்று பேர். பாருங்க, இப்போ மகேஷ், பிரவீன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோன்னு வச்சுக்கோ. ஸோ மகேஷோட ஏஜ் 17, அதனுடைய ஹைட் பார்த்தோன்னா 164.5, 52 பாயிண்ட்ஸ் வெயிட். அப்படி இருக்கும்பொழுது ஸோ இது எப்படி நான் அசைன் பண்ணுறேன் இன்னொருத்தவங்களுக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது பிரவீன் ஈக்குவல் டு மகேஷ். அப்போ மகேஷோட ஏஜ் என்னவோ பிரவீனோட ஏஜுன்னு அது சேமாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி அசைன் பண்ணுறதுக்கு, ஸோ மேப்பிங் பண்ணுறது. ஓகே, ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன், எப்படி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன். ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமுடைய கான்செப்ட் என்னென்னு கேட்டால், ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வச்சு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வச்சு எப்படி டேரெக்டாக ரெஃபரன்ஸ் வச்சு ஸ்ட்ரக்சரோட எலமெண்ட்டை ஆக்சஸ் பண்ணுறது. சார் ரன்னிங் டைமில் கேள்வி கேட்கணும், ஹைட்டு, வெயிட்டு, ஏஜ், இது எல்லாமே இந்த ரன்னிங் டைமில் கேட்கணும். ஹெட்டர் பேர் டிக்ளேர் பண்ணிருக்கேன், யூஸிங் நேம்ஸ் கொடுத்துருக்குறேன். ஸ்ட்ரக்ட் ஸ்டூடெண்ட், ஸ்ட்ரக்ட் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நேம், இது கிளாஸ் நேமு, இது கிளாஸ் நேமு, இது வந்து கீவேர்டு, இது வந்து கீவேர்டு. ஸ்ட்ரக்ட்ன்றது கீவேர்டு, ஸ்டூடெண்ட்றது கிளாஸ் நேமு. ஸோ ஏஜி, ஹைட்டு, வெயிட், இட் இஸ் ஆல்சோ டேட்டா மெம்பர். டேட்டா மெம்பர், டேட்டா மெம்பர் ஆல்சோ கால்ஸ் ஆட்ரிபியூட்ஸ். ஸோ ஒரு நம்ம டிக்ளேர் பண்ணக்கூடிய வேரியபிள் ஆல்சோ எல்லாமே இந்த டேட்டா மெம்பர்ஸ் சொல்லி அழைக்கலாம். தென் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், மகேஷ் மீன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஸோ மகேஷ் மீன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஸோ வாட்ஸ் டைப் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு கேட்டால், அதாவது இந்த கோலி பிரேசஸ்க்குள்ளவே ஒரு ஆப்ஜெக்டை உள்ளவே டிக்ளேர் பண்ணிட்டா. ஸோ இன்னர் சைடு கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் டிக்ளரேஷன். ஒரு கோலி பிரேஸ், அதாவது செமிகோலனுக்குள்ளவே, ஒரு செமிகோலனுக்குள்ளவே, செமிகோலன் அடுத்தது, அதாவது கோலி பிரேஸ்க்கு அடுத்தது செமிகோலனுக்குள்ளவே ஒரு ஆப்ஜெக்டை நம்ம உருவாக்கிட்டோம்னா இன்னர் சைடு ஆப்ஜெக்ட் டிக்ளரேஷன் சொல்லப்படுது. அப்போ இதில் ஆப்ஜெக்ட் நேம் என்னன்னு கேட்டால் மகேஷ். இதோட இந்த கிளாஸ் என்ன ஆகுதுன்னா கம்ப்ளீட் ஆச்சு. ஸோ வென் யூ டைம், ஸோ விச் ஆப்ரேட்டர் யூஸ்டு டு கிளாஸ் டெர்மினேட்டட் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டால் செமிகோலன். இவற்றில் எந்த ஆப்ரேட்டரை பயன்படுத்தி ஒரு கிளாஸை டெர்மினேட் பண்ணுறாங்க? அப்போ கிளாஸோட நேம் என்ன? ஸ்டூடெண்ட். ஸ்டூடெண்ட் ஒரு கிளாஸ் எதுலேருந்து முடிஞ்சிச்சு? அப்போ செமிகோலன் எங்கே வச்சு கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்களோ அங்கே
ரிமூவ் ஆயிடுச்சு. ஓகே, வாய்ட் மெயின் ஆஃப். தென் சி அவுட்டில் என்டர் த ஏஜ், சி அதாவது என்னது வாய்டு மெயினுக்குள்ளே என்டர் த ஏஜ் அப்படின்னு கொடுத்து நான் பண்ணிருக்கேன். எனக்கு கொஸ்டின்ஸ் கேட்குற மாதிரி என்டர் த ஏஜ்னு கொடுத்துக்கிறேன். அப்போ ஏதாவது ஒரு ஏஜ் 8, அடுத்து நியூ லைனில் வந்துடும். இப்போ மகேஷ் டாட் ஏஜ்னும் போது அப்போ மகேஷோட ஏஜ் ஆகப்பட்டது எங்கன்னா ஆகும், டேரெக்டாகவே அக்சஸ் பண்ணிக்கும். சிஇனில் டேரெக்டாகவே என்ன பண்ணும், நான் கொடுக்கும்போது டேரெக்டாக அக்சஸ் பண்ணிக்கும் மகேஷ் டாட் ஏஜ்னு சொல்லி. அதுக்கடுத்து என்ட்ரது ஹைட்டுன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். ஹைட்டுன்னு சொல்லும்போது 164.8 அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறேன். அது மகேஷ் டாட் ஏஜ் ஹைட். தென் என்ட்ரது வெயிட்னு கொடுக்குறேன். 58.5 அப்படின்னு கொடுக்குறேன். 58.5 சொல்லி கொடுக்குறேன். அப்போ என்ட்ரது வெயிட்னு கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னது கொடுத்துருக்கு. அப்போ நம்ம என்னென்ன என்ட்ரி பண்ணோம், சி த வேல்யூ என்ட்ரிட் ஃபார் ஏஜ் அண்டு ஹைட்டு வெயிட். 3 வேல்யூ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், என்ட்ரி பண்ணிருக்கோம். ஏஜ், ஹைட்டு, வெயிட். அப்போ உங்களுக்கு என்னென்ன வரும், மகேஷ் டாட் ஏஜ்னா மகேஷ் டாட் ஏஜ்னா 18 அப்படின்னு ஒன்று. அதுக்கடுத்தது ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு மகேஷ் டாட் ஹைட்டுன்னா உனக்கு என்ன வரும் 164.8. கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டு. ஏன் சார் இந்த இடத்துல என்ன ஸ்லாஷ் டி யூஸ் பண்ணிருக்கேன், இந்த இடத்துல ஸ்லாஷ் டி யூஸ் பண்ணிருக்கேன். அப்போ அந்த ஸ்லாஷ் டி வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன், ஓகேவா. அப்போ மகேஷ் டாட் வெயிட் அப்படின்னும் போது என்னது, அவரோட வெயிட் என்ன 58.5 அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இதனுடைய அவுட்புட் இதுதான் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு ஏஜ்னும் போது 18 வந்து பிரிண்ட் ஆகும், ஹைட்டுன்னும் போது 164 பிரிண்ட் ஆகும், அது வெயிட்னும் போது 58. ஸோ அதனுடைய வெயிட் பிரிண்ட் ஆகும். ஸோ இப்போ இதை மட்டுமே எடுத்து எழுதிட்டாலே 1 2 3 4 5 இந்த 5 லைன்ஸ் மட்டும் இவ்வளோ பெரிய ப்ரோக்ராமை கொடுத்துட்டு பப்ளிக் எக்ஸாமில் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராமை கொடுத்துட்டு இந்த 5 லைன்ஸ் மட்டும் எடுத்து எழுதினாலே போதும் 5 மார்க். சரியா. வாட் வில் பி அவுட்புட் இன் திஸ் ப்ரோக்ராம் சொல்லி என்ன கேட்டாங்கன்னா இந்த ப்ரோக்ராமுடைய அவுட்புட்டை மட்டும் எடுத்தனாலே 5 மார்க். ஓகேவா. ஸோ இது எந்த சாப்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12th சாப்டர் அரே அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் என்ற சாப்டரில் வரக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த கொஸ்டின். ஓகேவா. ஸோ இது வரைக்கும் என்ன பண்ணுது இந்த கிளாஸ் இதோட. ஸோ வாய்டு மெயினுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இது எக்ஸிக்யூட்டட். ஸோ நவ் த வீடியோ வில் பி டிஸ்கஸ் ரெஃபரன்சிங் ஸ்ட்ரக்சர் எலமெண்ட் வித் தி எக்ஸாம்பிள் அப்படின்ற பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.